तुमरी महिमा अपर अपारा। जाखा लह्यो न किन्हु पारा। देव देव राजन के राजा। दीन दयाल गरीब निवाजा। मूक उचरै शास्त्र खट। पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराय। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। संसार सतगुरु तराया। मिटया आवा गौण जा पूरा पाया। हर हाँ अमृत हर का नाम। सतगुर ते पाया। कहो नानक बेअंत बेअंत ध्याया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल किरपा देख जाने जुग जुग अटल। दसा ही पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दी चलाई हुई दमदमी टकसाल दे महापुरख श्री मान संत बाबा ठाकुर सिंह साहिब जी दे यादगारी अस्थान गुरुद्वारा अकाल दरबार गुरमत विद्याला दमदमी टकसाल सदरवाला विखे सतगुरु जी दी अपार रहमत बख्शिश नाल अमृत वेले तो सुंदर दीवान सजे हन। सजे हुए दीवाना विच पंज गुरबाणियां दे नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ सतगुरु जी की कृपा नाल गुरु प्यारियां कीते है। उपरंत सतगुरु गरीब नवाज जी ने अपने सिंघासनां ते प्रकाशमान हो करके श्री मुखवाक बख्शिश कीते हन। गुरु प्रेमियों आसा जी दी वार दा पावन कीर्तन सो रागी सिंघां ने बड़े प्रेम नाल कीता। गुरु की संगतां ने अमृत वेले तो सतगुरु जी के दरबार विच हाजरियां भर के सो अपने सारे शरीर दे अंगां नूं सफलियां कीता है। पावन बाणी नूं गा सुन करके और अखां दे नाल सतगुरु जी दे सफल दर्शन करके पारी लाह प्राप्त कीता है। आओ गुरु प्रेमियों हुण पावन बाणी अमृत बाणी तुर की बाणी दी जो लड़ीवार कथा
इस पावन स्थान ते चल रही है। पावन कथा दा सो उपदेश सुन करके सतगुरु जी का आओ होर लाहा खटिए। पुनः बाणी दियाँ 5 जो पौड़ियाँ ये पिछे कथा संपूर्ण हुई है। गुरु प्रेमियों, अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके इस पावन बाणी राही अमृत उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ प्रेम नाल सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। धन गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करके बख्शिश कर रहे हैं कि वो जो बेअंत स्वरूप परमात्मा है, वाहिगुरु है, ते इस वाहिगुरु का जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुणन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। वो जो बेअंत स्वरूप परमात्मा है ते इसका अंत किसी प्रकार भी नहीं पाया जा सकता। आप कल भी श्रवण किया कि सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु जो आनंद का सागर है, तो इस विच जिन्नी किस संत महापुरख की या गुरु प्यारे की बिरती जो है लीन हुई है, डूंघी गई है, उन्ना ही वो आनंद माणदा है, पर ओहदा अंत नहीं पा सकता कोई भी। सो अंत पाउण वास्ते गया सी ब्रह्मा। ब्रह्म कमल पयाल ना पाया। ब्रह्मा जदों कहते कमल दी सो कमल फुल विच बैठा सी चुफेरे, उन्हें पानी पानी वेख्या और मन च सोचण लगा कि मैं ही आदि हाँ, मैं ही सुते प्रकाश हाँ। सो इस प्रकार जदों ने सोचा कि होर कोई है ही नहीं है, अंतरजामी जो सारियां दी घट घट दी जानन वाला अंतरजामी अकाल पुरख ने आकाशबाणी द्वारा क्या ब्रह्मे तू ए कमल जड़ा ना जिच बैठा इहदी नाली विचों पैदा होया। कहन लगा छोटा जा कमल हंकार करके उन्होंने लत मारी। दूजे पासे नूं झुक गया, उधरों लत मारी, उधर नूं झुक गया। दोनों लत्तां जोड़ के जदों मारियां तो उहदे विच ही धस गया। जिवें खूह दे विच रोड़ घुमदा जांदा, इस प्रकार कहंदे उस मायावी कमल दी नाली दे विच ब्रह्मा घुमदा गया। इस तरह घुगदे होए नूं घुमदे होए नूं 18 युग लग गए। वो नाली का अंत ही ना आया। फिर इनू समझ आई भी हाँ कोई है जिन्हें इस कमल नूं रचिया, जिन्हें मैनू रचिया, कोई है परमेश्वर है, कोई करता रचनहार है। इहो जी जदों फिर सुरत टकाने आई, हंकार पासे होया, फिर परमेश्वर अंतरजामी दे चरनां च अरदासां कीतियां। फिर प्यारिओ अंतरजामी ने 18 युग लाए इनू बाहर कढ़ण नूं। ये बड़ी कृपा कीती है, क्योंकि जदों हेठां नूं चीज़ छुट्टी है छेती जाती है तो बाहर कढ़दियां टाइम लगदा, पर जिन्ने चिर च ये हेठां गया उन्ने चिर च उपर नूं कढ़ लिया। इस प्रकार
ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੋ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨੰਤ ਕੋ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਤਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ। ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਠਿਨ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਿਟਿਆ ਆਵਾਗੁਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਇਹ ਹਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਅੰਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਕਮਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਜ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਅੰਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ।
ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਗਲੇਡੂ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜੜ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਗਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਛਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਲਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਐ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਪਟ ਛਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਨ ਸੁਧਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਰਛਲ ਨਿਸ਼ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ, ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਧੰਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਸੋ ਲੱਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਵਾਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਖੀਰ ਪੂਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀਆਂ
ਇਹ ਲੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਧਾ ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮਗਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਧੰਨਿਆ ਪੱਥਰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਬਾਂਹ ਨਿਕਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਫੜਾ ਦੇ। ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਪਰੇ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰਖ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਮੋਰੈ ਕੰਠ ਰਤਨ, ਵੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਇਹ ਸਖੀ ਮੇਰੇ ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਠ ਰੂਪੀ ਜੋ ਭੂਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਭੂਖਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਠ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਸੋ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ, ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਅਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸੇ, ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਹਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਜੋ ਰਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਤੋਟਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋਤ 10 ਗੁਰ ਜੋਤ ਦਿਵਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ।
ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਵਾਢੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਾ ਬੇਗ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸੋ ਅੱਗ ਧੂਣੀ ਆਦਿਕ ਠੰਡ ਤੋਂ ਸਕਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੜਛਾ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਈ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿੱਧੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦੀ ਅਤੋਟਤਾ ਦਾ। 5 ਸੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਅੰਨ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਓ, 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਗਰਮਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ, ਲਗਮਾ, ਜਾਣ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਪੁੰਨ, ਈਸ਼ਤਾ, ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ, 10 ਗੌਣ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਸੋ ਆਸਨ ਬਸਨ, ਕਨਕ ਭੂ, ਦਾਸੀ, ਚੌਪ, ਗੁਲਾਮ, ਰਥਵਾਹੇ, ਹਡਵਾਹੇ ਜਾਨੀਏ, ਯਹ ਨਵ ਨਿਧ ਕੇ ਨਾਮ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਦਮ, ਮਹਾਪਦਮ ਔਰ ਸੋ ਕੁੰਦ, ਦਸਨ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਦਮ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਧਨ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਮਹਾਪਦਮ ਪਰ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਧਨ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਿਤਵਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 4 ਪਦਾਰਥ ਆਖੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ
ना सतगुर मंगै, रिद सिद्ध सब मोह है, ना गुरसिख ढाकै टंगै। सो इन्हां नूं गुरसिख अपने कुछड़ भी नहीं चुकदा। और इस तरह चार पदार्थ जिहड़े कहे जाते हैं ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरसिखां नूं सतगुरु जी ने फरमाया कि लै लो भाई, पर गुरसिख नहीं मंगते। महाराज नहीं, तुहाडी प्रीत ही चाहिदी है। आप जी की जिहड़ी प्रीत आप जी के चरणों नाल लगे, यही सानू रिद्धियां सिद्धियां बख्शो। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों की जिहड़ी प्रीति है ना, जो करदे आ, ये सब निधि 18 सिद्धि तिनके पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा वसाए। सतगुरु जी के पावन बचन हैं। इत्थे महाराज फरमा रहे हैं कि ये जिस वाहिगुरु दे सदा सो हाथ की तली ते रखियां हन। सो असी उस परमेश्वर नूं ध्याउने आ। रिधियां सुधियां का ध्यान नहीं करते, शक्ति के उपासक नहीं हाँ। असी शक्ति के मालक परमेश्वर के उपासक हाँ। शक्ति दे पर त्रे रावण जाहे सही तालाजी है। तालाजी है पाठ इकट्ठा है। सो तालाजी है पाठ जड़ा है ना, ये दूजा पाठ जानना। सो श्री अमृतसर साहब वाले भाई मनी साहब सिंह साहब जी की टकसाल वाले करते हैं। सो गुरु प्यारिओ, धन गरीब नवाज जी ने इत्थे सो सांझे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सदा ही सांझा उपदेश बख्शिश किया। ते जिहड़ा भले वाला होवे, जिस नाल दुख निवृत्त होना, जिस नाल ये जीव की अवस्था उच्ची होवे गुरसिख दी, सतगुरु जी वो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। महाराज जी ने वचन किते, पर तरे रावण जाहे, जो पराइयां इस्त्रियां नूं भोगण जाते हैं, सही तालाजी है उन्हां नूं। वो तालाजीए वखरा पाठ करिए तो वो लज्जा दे सहित हुंदे आ। वेखो उन्हां नूं जिहड़े इहो जिहे मूर्ख जो पराए घरां नूं तकदे आ, फड़े जाण तां खोते ते चढ़ा करके काला मूँह करके पिंडां 'च फेरिया जांदा। इस तरह पर त्रे रावण जाहे सही तालाजी है, उन्हां नूं परलोक दे विच धर्म राजा तपत थम गल लात्या। तत्ते थम बना करके लोहे की थमां की इस्त्री बना के उन्होंने तपा करके उन्होंने गल नाल लाया जाता। सो इस प्रकार की हालत हुंदी है। और तेल दे कड़ाहियां में तत्ते तेल दे कड़ाहियां में पा करके तलिया जाता है। इस करके सतगुरु जी ने वचन किते आ कि निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, घरी मुहत रंग माणे फिर बहुर बहुर पछतावे। वेखो निमख मात्र थोड़ा जा ही सुख है ना, विशे सुख है। जिन्ना चिर तक चमड़ी का चमड़ी नाल संबंध है, उन्ना चिर तक ही सुख है। और गुरु प्यारिओ, ये थोड़ा मात्र सुख है, ये वास्ते करोड़ां दिन फिर ये जीव दुख भोगदा है। और इस विषय करके किन्ने किन्ने वड्डे पद्धर होए आ। पर नारी के भजे सहस बासव पग पाए, पर नारी के भजे चंद्र का लंक लगाए, पर नारी के हेत शीस दा शीस गवायो, पर नारी के हेत हो, पर नारी के हेत कटक कवरन को कायो। धन गुरु कलगीधर गरीब नवाज जी ये बचन लिखते हैं। वेखो पराई इस्त्री दे ये विशे सुख वास्ते जो स्वर्गां दा राजा इंद्र है, उन्हें सहस भगां दा ये शराप प्राप्त कर लिया। पराई स्त्री दे वास्ते ये जो चंद्रमा ने कलंक लवा ले, खाई रोग नूं प्राप्त हो गया। सो इस तरह पराई स्त्री दे वास्ते
ਇਹ ਰਾਵਣ ਜੋ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 10 ਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਸੀਸ ਸਮੇਤ, 10 ਸਿਰ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਕਟਕ ਕਵਰਨ ਕੋ ਕਾਇਓ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 101 ਭਰਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਪਠਾਨ ਦੀ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀਓ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਜੋ ਸਨ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਿੰਦਵਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਭੋਗੇ ਹਿੰਦਵਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਰਜ ਹਟਾਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਨਾਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਰਜ ਹਟਾਏ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਬਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਭੋਗਿਆ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਨਾਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਰਜ ਹਟਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਖੈ ਪਾਵੈ, ਤਾਤੇ ਕਲਮਨ ਕਰਨ ਹਟਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਔਰ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ, ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਦਾ ਡੋਲਾ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੜਈਓ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਸੂ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਨਾ ਜਈਓ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰ ਪਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹਿਰੇ ਪਰ ਦਰਬ ਛਿਦਰ ਕਤ ਢਾਕੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਸਵਾਲਿਓ ਚੋਰ ਸੁਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁੱਲ ਏਕ ਦੁਗਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਹਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰਾਮਣ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਔਰ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਹਰ ਸੁਨਤੇ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੇ ਹਰ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾਂ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਉਹ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਨੇ ਪਰਪਾਰਬਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਬਨੈ ਆਕਾਸ ਤਲੈ ਧਰ ਸੋਹਤੀ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੰਦੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੇ ਸਬਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹ ਦਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜਲ ਮੁਖ ਕੋ ਦੋਹਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋਤਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜਤ ਫਿਰੋ ਵਿਦੇਸ ਪੀਓ ਕਤ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ ਸਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਨੈ ਆਕਾਸ਼ ਤਲੈ ਧਰ ਸੋਹਤੀ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹ ਦਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜਲ ਮੁਖ ਕੋ ਦੋਹਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਠਰਾਗਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਮੁਖ ਦੀਵਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੋ ਵਿਦੇਸ ਪੀਓ ਕਤ ਪਾਈਐ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੋ ਵਿਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਔਰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਯੋਗੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੱਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਔਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੋਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ, ਤਾ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਚ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਜੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਖੋਜਿਤ ਫਿਰੋ ਵਿਦੇਸ, ਪੀਓ ਕਤ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ, ਤਾ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ